Taru Miro Alaway Mingaba, Siatini TV Yama Shimpia Pimaga, Shadow February March 2025 on a past paper, Dema, she did. Shadow paper 3 bono, paper 3 ma spreadsheet sheet me, website ordering sheet me, etega share DVD tema, website ordering John was share Shimpia paper me bono, spreadsheet drug was not a video find to put hello paper me, so share question leo Gilaya bono. Okay, error the masology and Taru Miro go the source file to provide log beta bono, the source file or a tone to Piroma, Taru Miro a web page to create log me bono. So test one masology shadow evidence document create log me bono. Create a new word process document. Shadow word process document at the create log Make sure your name, center number, and candidate number will appear on every page of this document. The Shadow create like a document and Mataro Miro and Mary, center number, candidate number, stay go to a page time up or Pieter Jamlo, Shadow page header, Matabi or Tebi Amibono. Now to create the Taru Miro create like a document, go Sharuga. M25 evidence now ma underscore by no any underscore now ma Taru Miro center number ne candidate number tebi ma file name baby or Shadow save load be no save load the comma solution Taru Miro let she allow low need a folder them no folder them a Shadow save load be no so Shadow the test one day a lawyer no error Shadow Microsoft Word to create low like maybe to allow she Shadow the no header to create low me no header go Shadow behind it so insert ma header so hali she I mama siaga column to kule yule don't kule yule no Taru Miro Chaitlo yellow yard no Shadow could lose or don't who ye like me no so to rate Pido my she homeless so Shadow a candle center number no center number 00123 no the candidate number tell like me 007 so okay that's solution Shadow file create log be dry solution Shadow file will be or save log be no let she allow need a folder them Shadow save log be error Shadow M25 evidence underscore now Shadow center number she me center number 01234 so we pay me Shadow candidate number Shadow save log that's solution Shadow file M25 evidence center number ne Shadow candidate number save log be no okay error solution Shadow test 1 be no okay the evidence document ne Shadow ba log be solution to screenshot Shadow the evidence document ne no okay not to test 2 file management no file management ne solution to create new folder called plaster Shadow plaster to call a folder to create log be no locate only the following files and store them in your plaster folder. Shadow so create like the plaster folder Taru Miro at the Alma Syria file you to Abiroma Tebi no error Shadow again don't folder to create lawyer. So the Martian news of your folder to call line no new folder be your plaster so be on be like me plaster so be be like me being to a deep plaster file name Shadow ba file it heavy Jota so do the M25 console she be now to M25 logo she may be M25 plaster M25 plaster dot MP4 she may be M25 space M25 test no any file you Shadow copy Gubi the plaster file name or heavy no so okay tebi no tebi Shadow now take the tebi no display the corners of your plaster folder showing the folder name or file names file extension file size frame height frame width and image dimension or to build no so Taru Miro the plaster folder she the contents Shadow display log be no display log the comma solution to the data Shadow toby or piapi no so Shadow any folder they would like meta so Shadow create like the plaster folder no any file name Shadow file name bar date modify file type in file size bar no to Logena Shadow frame high frame with Logena data pitted Shadow deep right click nail like the more so really no
အဲ့ဒီထဲမှာဆရာတို့က frame height နဲ့ frame width ရှာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူက alphabetically စီထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့က F ရှိတဲ့နေရာကိုအရင်ဆုံးသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ frame height ရယ် frame width ရယ်ကိုအမှန်ချက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျသူပါထပ်လိုချင်သေးလဲဆိုရင် image dimension ဆိုတဲ့ဟာလိုချင်သေးရပါတော့ image dimension ကျတော့ဒီမှာဆရာတို့ I နဲ့ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် image dimension ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ D တွေကနေပြီးတော့ dimension ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့ရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay တရားလေးကိုအမှန်ချင်းချစ်ပြီး okay ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ cluster folder တွေကရှိတဲ့ဆရာတို့ဒီ contents တွေအကုန်လုံးရဲ့သူလိုချင်တဲ့ information တွေကိုဆရာတို့ display လုပ်ပြီးပေါ့နော်ဒီမှာဆို frame height ရှိမယ် frame width ရှိမယ်ပြီးရင် dimension ရှိမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ question paper ကိုတစ်ချက်သွားရအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူက take a screenshot of this folder တဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့စောစောတုန်းက folder ကြီးကိုဆရာတို့ screenshot ရိုက်ခိုင်းတယ် making sure that the required information is clearly visible ဆရာတို့စောစောတုန်းကသူတို့မြင်ချင်တဲ့ဒီ image dimension တို့ frame width တို့ frame height တို့ file name တို့အဲ့ဒီ information တွေကိုဆရာတို့တည်တည်ချာချာမြင်ရအောင်လို့မလို့ screenshot ကိုရိုက်ပေးရမယ်ပြီးရင် place this screenshot in your evidence document အဲ့ဒီ screenshot ကိုစောစောတုန်းကဆရာတို့ create လုပ်ခဲ့တဲ့ evidence document ထဲမှာတွားပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဟာကိုအရင်ဆုံး screenshot ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ဆရာ Windows Shift S နဲ့တွဲနေပြီးတော့မှဆရာ screenshot ရိုက်ဖို့အတွက် snipping tool ကိုယူသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာတို့ screenshot area ကိုဆရာတို့ရွေးလိုက်မယ်ရွေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဆရာတို့တမီတို့ရဲ့ file name နေเนาะဒါတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးမြင်အောင်လို့မလို့ဆရာတို့ screenshot ရိုက်ပေးရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ screenshot ရိုက်လိုက်တဲ့ဟာကဆရာရဲ့ clipboard ထဲမှာရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုတော့ဆရာဒီ evidence document ထဲမှာတွားပြီးတော့မှထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအခု screenshot ထည့်တာကဆရာတို့ test 2ကရှိတဲ့ number 1အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့က evidence 1ဆိုပြီးတော့ပေးပြီးတော့မှထည့်ခဲ့ပေါ့နော် EVIDEMCE evidence 1ရဲ့ဆရာတို့ enter လေးခောက်ပြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စောစောတုန်းကသူလိုချင်တဲ့ information တွေပါတဲ့ screenshot လေးတစ်ခုရပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ number 1ကပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ test 3မှာသူဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နော် web page create လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် create in your plaster folder ဒါတို့စောစောတုန်းက create လုပ်ခဲ့တဲ့ plaster folder ထဲမှာဆရာတို့ကနောက်ထပ် web page တစ်ခုကို create လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ web page ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ m25plaster.htm ဆိုပြီးတော့ပေးရမယ်နော်ဒီမှာဆရာပြောခဲ့ဦးတယ်ဆရာတို့ html file နေရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် file extension ကိုဆရာတို့ htm ကိုသုံးလဲရတယ် html ကိုသုံးလဲပဲအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ question paper ထဲမှာ htm လို့သုံးခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တားတို့သမီးတို့က htm လို့ပဲသုံးပေးပါနော်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့market scheme အရင်တင်းကျပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အမတ်ရော့သွားမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့စောစောတုန်းကသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ m25plaster.htm ဆိုတဲ့ file ကိုဆရာတို့ create လုပ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ VS Code ကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် file ထဲကနေပြီးတော့ဆရာ new file ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ create လုပ်မှာကhtm file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ htm ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးရင် create new file ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်စောစောတုန်းကဆရာတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ folder တွေကိုတွားမယ်okay ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာမဟုတ် sorry okay အဲ့တော့ကြတော့ဆရာတို့စောစောတုန်းက create လုပ်ခဲ့တဲ့ plaster folder တွေကိုတွားပြီးတော့မှဆရာတို့သူလိုချင်တဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ m25plaster.htm ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ save လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ m25plaster.htm ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ save လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တမျိုးတတိထားမှာ save as type နေရာမှာ all file ဖြစ်ရမယ်နော်အခြားသောဆရာတို့ extension တွေမရွေးနဲ့ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ create လုပ်လို့ရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ m25plaster.htm ဆိုတဲ့ဆရာတို့ file တစ်ခုကိုဆရာတို့ create လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကသူဗာပြောထားသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် this web page must be created using a single table ဆရာတို့ဒီ web page ကို create လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် single table ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆရာတို့ create လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် the table must be centered align table ကိုဆရာတို့ center align ပို့ပေးရမယ် and ပြီးသွားရင် fit 95% of the browser window table ရဲ့ width ကိုဆရာတို့ 95% ထည့်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ table ကိုဒီအောက်မှာပြထားတဲ့ structure အတိုင်းဆရာတို့စောက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလေးဆရာတို့တဆင်ချင်းလေးလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ HTML page တစ်ခုဆရာတို့ create လုပ်တဲ့အခါဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းဆရာတို့ dot type ကြီးညာမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ HTML ဆိုတဲ့
test ကိုနော်ဆရာတို့အဖွင့်အပိတ်ရေးပေးမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ထဲမှာဆရာတို့ head ရှိမယ် head ထဲမှာဆရာတို့ title ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဆရာတို့ border လာမယ် body လာမယ်โอเคပြီးတော့ရင်ဆရာတို့ body ထဲမှာဆရာတို့ table စောက်တော့မှာပေါ့နော် table စောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ table test ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော် table မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်ဆရာတို့ table create လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုအရင်ဆုံး row ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1 row ဒီမှာဆိုရင်2 row ဒီမှာဆိုရင်3 row ရှိရပေါ့နော် total အနေနဲ့3 row ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့အရင်ဆုံး row 3ခုကိုဆရာတို့ create လုပ်လိုက်မယ်နော် row create မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကTR test ကိုဆရာတို့သုံးမယ်ပေါ့နော် TR တစ်ခုရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် row တစ်ခုရပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခု TR နှစ်ခုရပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခု TR ဆိုဆရာတို့ row 3ခု create လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ပထမဆုံး row မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ column တစ်ခုပဲရှိတာပေါ့နော် A ဆိုတဲ့ဆရာတို့10ကွက်တစ်ကွက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဆရာတို့ TD ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး row TR ဆိုတဲ့ပထမဆုံး row ထဲမှာဆရာတို့ကသွားပြီးတော့မှ TD ကိုသွားရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ TD ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာ A ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ A ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ် row မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့10ကွက်က2ကွက်ရှိရပေါ့နော်10ကွက်2ကွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့က TD 2ခုထားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ second row ထဲမှာဆရာတို့ TD 2ခုကိုကြီးညာခဲ့မယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခုက B ရဲ့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဒီတစ်ခုက C ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တတိယ row ပေါ့နော်ဒီတတိယ row မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့10ကွက်က4ကွက်ပါတယ် D E F G ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ဆရာတို့က TD ဆိုပြီးတော့မှ4ခုဆရာတို့ရေးပေးခဲ့ရမယ်ပေါ့နော် CD နောက်တစ်ခုကကျတော့ TD sorry ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ TD ပြီးရင် F D E F G ပါအောင်မယ်ပေါ့နော် TD G ဆိုပြီးတော့ပါလိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ table structure လေးကနည်းနည်းရောင်ရောင်လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောတုန်းကဆရာတို့ cluster folder ထဲမှာ save လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာတို့ရဲ့ m25 sorry cluster.hcm ဆိုတဲ့ file ကိုဆရာတို့ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်m25 cluster.hcm ဆိုဒီတစ်ခုပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပုံစံလေးတော့နည်းနည်းထွက်နေဒါပေမဲ့ဆရာတို့ရဲ့ border line တွေကမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ table ရဲ့ border line တွေထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ table element ရဲ့အတွင်းထဲမှာသွားပြီးတော့မှ border ဆိုပြီးတော့မှဆရာတို့ value ကို1ပေးခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ border ကဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာပြီမဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ border ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်နှစ်ထပ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ collapse ဖြစ်နေတယ်collapse ဖြစ်နေတာပေါ့ collapse မဖြစ်နေတာ collapse မဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့က collapse လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကစောစောတုန်းက table ဆိုတဲ့ text ထဲမှာသွားပြီးတော့မှ style ဆိုတဲ့ attribute ကိုသုံးပြီးရင်ဆရာတို့ဘာ properties ကိုသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် border collapse ဆိုတဲ့ property ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် value ကိုဆရာတို့က collapse ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ table ကokay line တစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်သူကဘာပြောထားသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကိုပြောထားတာ table ရဲ့ width ကိုဆရာတို့ 95% လိုချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် center align လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ table width ကိုဆရာတို့ဒီနောက်ထဲမှာ width ဆိုတဲ့ property ကိုသုံးပြီးတော့မှဆရာတို့ 95% ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ဒီ table ကြီးကို center align လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကproperties နှစ်ခုကိုတွဲသုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ margin left auto ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ margin right auto ဆိုတဲ့ဟာရဲ့နှစ်ခုကိုဆရာတို့ထည့်သုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ table က okay 95% ဖြစ်သွားပြီ margin left နဲ့ margin right မှာလည်းပဲဆရာတို့ auto ထည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက center ရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဆရာတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး row မှာဆိုလို့ရှိရင် A ဆိုတဲ့10ကွက်ကဆရာတို့ဒီမှာဆို column တစ်ခုစာပဲနေရာယူထားပါတော့ဒီမှာ column တစ်ခုစာပဲနေရာယူထားတာဒီမှာကဆရာတို့ column ဘယ်နှခုစာလဲဆို total 4ခုစာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆို1 2 3 4ဆိုတော့ column 4ခုစာနေရာယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီ A ဆိုတဲ့10ကွက်ထဲမှာဆရာတို့ကသွားပြီးတော့မှပြင်ပေးရမယ်ပေါ့နော် A ဆိုတဲ့10ကွက်ထဲမှာဒီ TD ထဲမှာဆရာတို့က column span ကိုဆရာတို့ဘယ်လောက်ထည့်ပေးရမလဲဆိုရင်4ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးခင်မယ်ပေါ့
ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ web page ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ A ကဆရာတို့အပြည့်ပေါ်သွားပြီတွေ့လားမသိဘူးเนาะ okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကျ B နဲ့ C ပေါ့နော် B နဲ့ C ကကျတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် column နှစ်ခုစာစီနေရာယူထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ B နဲ့ C ကိုဆရာတို့ထည့်ထားတဲ့ TD ဆဲကွက်ထဲမှာတွားပြီးတော့မှဆရာတို့က column span 2တွေတွားပြီးတော့သုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ B ရယ် C ရယ်ထဲမှာတွားပြီးတော့မှ call span ကိုဆရာတို့2ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင် C ထဲမှာလည်းပဲဆရာတို့ call span ကို2ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ B ရယ် C ရယ်လည်းပဲဆဲကွက်နှစ်ကွက်စီနေရာယူသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ format အတိုင်းဆရာတို့ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ format အတိုင်းဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ねဆရာတို့သူဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် each table set is identified with a letter which must not appear on your final web page ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့ final web page ထဲမှာမပေါ်မဲ့เนาะဆရာတို့ letter တစ်ခုနဲ့ဆရာတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆို identify လုပ်ပေးရမှာเนาะ identify လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာဆရာတို့ ID ပေးခိုင်းတာပေါ့เนาะဆဲကွက်တစ်ကွက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ ID ပေးခိုင်းတာပေါ့เนาะ ID ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာ attribute ကိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ ID ဆိုတဲ့ attribute ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ A ရှိတဲ့ဆဲကွက်ရဲ့ B C D E F G เนาะအဲ့ဒီဆဲကွက်အသီးသီးမှာဆရာတို့က ID လိုက်ပေးမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ ID equal ဆရာတို့ A ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ ID equal B ဆိုပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့နော် ID equal B ဆိုပြီးပေးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် ID equal C ဆိုပြီးတော့ပေးမယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ ID D ပေးမယ်ပြီးရင် ID E ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ ID F ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ IDချီပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းဆရာတို့ဆဲကွက်တစ်ကွက်ချင်းစီကိုဆရာတို့က identify လုပ်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော် letter တွေနဲ့โอเคနောက်တစ်ခုကကျတော့တဲ့ table and sales border must appear on the final web page เนาะ table နဲ့ sales border တွေကဆရာတို့ final web page ထဲမှာ appear ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် table နဲ့ sales border တွေဆိုတာဒီမှာပေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူက place in set A ထဲမှာဆရာတို့ဘာထည့်ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် M25 logo တော့ JPG ကိုဆရာတို့တွားထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ image ထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဘာသုံးပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် image tag ကိုသုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ A ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့ဖြတ်လိုက်မယ်သူ့နေရာမှာဆရာတို့ img ဆိုတဲ့ tag ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ image ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် image tag ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာအခြားသော element တွေသုံးသလိုမျိုးဆရာတို့အဖွင့်အပိတ် tag မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်သူကဆရာတို့ဒီ tag တစ်ခုတည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် self closing tag လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ image သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ src ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော် src မှာက image source ဆိုတော့အဲ့ဒီ image source မှာဆရာတို့သုံးမှာကဒီ m25 logo.jpg ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ m25 logo.jpg ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာရေးပေးခဲ့မယ်ပေါ့နော် m25 logo.jpg ပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ဒီ image file တွေ video file တွေကိုဆရာတို့ယူသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file တွေကဒါတို့သမီးတို့အခုဒီ m25 plaster.html file ရဲ့ same folder ထဲမှာဖြစ်နေမှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး same folder တွေထဲမှာဒါလီဒီလိုမျိုးခေါ်သုံးပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့အခြားသော location တွေဆရာတို့လိုက်ပြီးတော့မှဆရာတို့ reader write လုပ်ပေးအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒါတို့သမီးတို့နည်းနည်းခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာက folder တစ်ခုလေးအောက်မှာထားပြီးတော့ဒီ format တိုင်းပဲသုံးခိုင်းတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက image text ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ alt ဆိုတဲ့ attribute ကိုပါတွဲသုံးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီဟာကဆရာတို့ logo image ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ logo image ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့မယ်ဒီ alter text ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ဒီ m25 image ကြီးကအလုံးမလုံးတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော် browser တွေက support မပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီစာသားလေးပေါ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီနေရာကဆရာတို့ logo image ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ website ကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေကို information ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ run ကြည့်အောင်တစ်ချက်လောက်okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ image ရခဲ့ပြီပေါ့နော် okay ဒါကြီးကအရင်ကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာဒီ image ရဲ့ width ကိုဆရာ 100% ဆိုပြီးတော့ဆရာချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော် th width 100% ဆိုပြီးတော့ဆရာသုံးပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ table ရဲ့ width အတိုင်းပဲ 100% ရခဲ့ပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာ alter text လေးကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်ဆရာဒီ image ကိုနည်းနည်းလေးမှားပြီးတော့ဆရာရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် m2 ဆိုပြီးတော့ဆရာ
ရှာရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ image ကအလုံးမလုံးတော့ဘူးเนาะတွေ့လားမသိဘူးဒီမှာ logo image ဆိုတဲ့ဟာကြီးပေါ်တာပေါ့เนาะဒီမှာဆရာတို့ author text ထဲမှာထည့်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်ကဒီနေရာမှာပေါ်လာတာပေါ့เนาะအဓိကတော့ information ပေးဖို့အတွက်ဆရာတို့သုံးတာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျတော့ဆရာတို့ဒါလေးကိုပြန်ပြင်လိုက်မယ် m25 logo.jpg ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ image လေးထည့်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူဘာပြောထားသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ set the image of set the width of this image to 100% of the cell size เนาะ 100% ထည့်ခိုင်းတာဆရာတို့စောစောတုန်းကထည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့เนาะ width equal 100% ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ထည့်ခဲ့လိုက်ပြီပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ number 4ပေါ့ number 4မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ cell b ထဲမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုထည့်ပေးရပဲเนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုကဆရာတို့ m25 plaster.mp4 ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကိုထည့်ပေးရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဗီဒီယိုထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သုံးရမယ့် elements text ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ cell b ကိုဆရာတို့ဖြတ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးနိုင်မယ်ဗီဒီယို text မှာလည်းဆရာတို့အပိတ်ပါတယ်ပေါ့เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဗီဒီယိုရဲ့ source file ထားဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ image မှာဆိုလို့ရှိရင် image text ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆရာတို့က src ရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာကျတော့အဲ့လိုအလုံးမလုံးသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုဒီ video text အဖွင့်အပိတ်နှစ်ခုထဲမှာဆရာတို့က source ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးပေးခဲ့ရတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီ source ထဲမှာသွားပြီးတော့မှဆရာတို့က src ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးခဲ့ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့စောစောတုန်းကထည့်မဲ့ video ရဲ့ name ကိုဆရာတို့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် m25 plaster.mp4 ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တစ်ချက်လောက် run ကြည့်အောင် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ video file လေးပေါ်နေပြီပေါ့နော်ပေါ်နေပေမဲ့ဆရာတို့မှာဒီမှာ control တွေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆရာတို့ play button တွေ pause button တွေမရှိသေးဘူးเนาะပြီးရင်သူကလည်းပြောထားသေးတယ် make sure that the controls are visible and the video loops one play video ကိုဆရာတို့ loop လဲလုပ်ခိုင်းသေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် controls တွေကိုလည်းဆရာတို့ visible လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဘာသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video text ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆရာတို့ TROLS control ဆိုတဲ့ဆရာတို့ attribute ကိုသုံးပေးလိုက်ပေါ့နော် controls ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ web page ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားမသိဘူးဒီ video file မှာဆရာတို့ control လုပ်လို့ရတယ် play button pause button လေးပါလာပြီပေါ့နော်ပြီးရင် volume အတိုးချဲ့လုပ်လို့ရမယ် maximize minimize လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ဗာထပ်ပြောထားသေးတယ်လို့ဆရာတို့ loop လဲလုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် loop လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဒီမှာ video ကိုဆရာတို့ play လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူက2စက္ကန့်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရက်သွားတာသိမလားအစကနေပြန်ဖွင့်မနေဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတို့ကအစကနေပြန်ဖွင့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတို့ loop ကိုထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော် loop ထည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ video text ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲဆရာတို့ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် loop loop ဆိုပြီးတော့ရေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာတို့ရဲ့ web page ကိုတစ်ချက်လောက် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် play နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay 2စက္ကန့်ကုန်သွားတယ်သူပြန်စတယ်2စက္ကန့်ကုန်သွားတယ်ပြန်စတယ်ပေါ့နော်ဒါကဆရာတို့ဘယ်သူကအလုပ်လုပ်ပေးနေရလဲဆို loop ဆိုတဲ့ကောင်ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ဒီ line ထိပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျသူဘာပြောထားလဲဆိုရင် display an automatic text based error message ဆရာတို့ display ပြခိုင်းတာဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် if the browser does not support this type of video ဒီ video file ကို browser ကနေပြီးတော့ support မပေးနိုင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ text page လေးerror message တွေပြခိုင်းတာပေါ့နော်စောစောတုန်းကဆရာတို့ image မှာဆရာတို့ author text ကိုသုံးသလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ဒီ video ကို browser ကမပေါ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် information ပေးဖို့အတွက်စာသားလေးထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဆရာတို့ video မှာကျတော့ဆရာတို့က author text ကိုမသုံးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲဆရာတို့ဒီ video text အဖွင့်အပိတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲရိုးရိုး text file လေးဆရာတို့ရေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော် your browser doesn't support this type of video เนาะ this type of video ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးခဲ့ပေးလိုက်မယ်ဒီစာသားကဆရာတို့ရဲ့ web page မှာအခုပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะစောစောတုန်းက image error ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီ video ကိုဆရာတို့ဒီ browser ကနေ support မလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျမှဒါလေးဆရာတို့ပေါ်မှာပေါ့เนาะ this browser does not support this type of video ဆိုပြီးတော့ပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ video လည်းထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ number 4ပြီးသွားပြီပြီးရင် number 5ကကြတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ cell C ထဲမှာပေါ့နော် the text from the file m25 test.txt ဆိုတဲ့ file ကိုဆရာတို့ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ m25 test.txt ဆိုတာကစောစောတုန်းကဆရာတို့ကိုပေးထားတဲ့ source file ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ m25 test.
m25 test.cdht okay ဆရာစောစောတော့ကူတော့ကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတယ် m25 test ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာ control c နှိပ်ပြီးတော့ဒီ plaster တွေကိုပြန်သွားထည့်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ m25 test ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ paragraph ကြည့်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့စောစောတော့ကနေရာမှာသွားထည့်ဖို့အတွက် control a control c နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဆရာတို့သူကဘယ်နေရာမှာထည့်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဆဲ C နေရာမှာထည့်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ C ရှိတဲ့နေရာထဲမှာအဲ့ဒီ test ကိုသွားထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က apply the paragraph style လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီ test file ကိုဘယ်ထဲမှာသုံးပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် p test ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆရာတို့သုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ p test နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဖွင့်အပိတ်ကလေးရှိရအဲ့ထဲမှာဆရာတို့စောစောတုန်းက test file ကို control v နှိပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ control s နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ web page မှာအဲ့ဒီ test ကလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်okay ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ number 6က enter in cell d ဆရာတို့ cell d ထဲမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် the test specialist plastering ဆိုတဲ့ test ကိုဆရာတို့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ cell e ထဲမှာကျတော့ဆရာတို့ other construction ထည့်ပေးရမယ် cell f ထဲမှာ content s ထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ရင် cell g ထဲမှာဆရာတို့ edited by ဆိုပြီးတော့အဲ့နောက်မှာ space လေးထားမယ်ပြီးတော့ရင်တာတို့သမီးတို့ရဲ့နာမည်ရဲ့ center number ရဲ့ candidate number ရဲ့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကသူပါပြောထားလဲဆိုရင်ရှိတယ် apply the style h2 style ကိုဆရာတို့ apply လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် to all the test in this ဒီ cell ရှိထဲမှာရှိတဲ့ test တွေအကုန်လုံးကိုဆရာတို့ h2 ထဲမှာ h2 နဲ့သူကသုံးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဆရာတို့ cell d ထဲမှာ specialist plastering ဆိုတဲ့ test ကိုဆရာတို့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင် cell d ထဲကိုဆရာတို့သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာတို့ h2 ထဲမှာထည့်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ h2 ဆိုတဲ့ test ကိုခေါ်ပြီးရင် specialist plastering ဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးထည့်ပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ web page ထဲမှာ specialist plastering ဆိုတဲ့ဟာဒီနေရာမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကcell e ထဲမှာလည်းပဲဆရာတို့ထိုနည်း၎င်းမယ် h2 ကိုသုံးပြီးတော့ other construction ဆိုတဲ့ test ကိုဆရာတို့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ h2 ကိုဆရာတို့သုံးမယ်ပြီးတော့ရင် other construction ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့f ထဲမှာပေါ့နော် f ထဲမှာကျတော့ဆရာတို့ content s ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့သုံးရမယ် content s ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ f ထဲမှာ h2 ကိုသုံးပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ g ထဲမှာကျတော့ဗာထည့်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် editor by ဆိုတဲ့နောက်မှာဒါတို့သမီးတို့နာမည် center number candidate number ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ h2 ကိုသုံးမယ်ပြီးရင် editor by ဆိုပြီးတော့မှspace လေးချားပါတော့ sorry space လေးချားမယ်ပြီးရင်နာမည်ထည့်မယ်ပြီးရင် center number ထည့်မယ် cn 0123ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဆရာတို့ candidate number ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် candidate number 00 okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ control s နှိပ်ပြီးရင်ဆရာတို့ web page ကိုတစ်ချက်လောက် refresh လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ specialist plastering other construction concepts edited by ဘာညာဆိုတဲ့ဟာကဆရာတို့ h2 နဲ့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ cell ကွက်တွေထဲမှာဆရာတို့ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီးတော့သူပါပြောထားသေးလဲဆိုတော့ဆရာတို့တစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင်နော်ပြီးရင်သူက make the test specialist plastering ဆိုတဲ့ test ကိုဆရာတို့ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင် link တစ်ခုအနေနဲ့သူကလုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဘာလုပ်ဖို့အတွက်လဲဆိုရင် to open the web page ကိုဖွင့်ဖို့အဲ့ဒီဘယ် web page ကိုဖွင့်ကျင်တာလဲဆိုရင် m25spec.htm ဆိုတဲ့ web page ကိုဖွင့်ကျင်တာပေါ့နော်ပြီးရင် in a new window ဆရာတို့ window အသစ်အနေနဲ့ပေါ်ချင်တာပေါ့နော် window အသစ်အနေနဲ့ပေါ်ချင်တာဆရာတို့ call blank ဆိုတဲ့ဆရာတို့ value ကိုသုံးပြီးတော့မှ window အသစ်ပေါ်အောင်လို့ဆရာတို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ specialist plastering ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဆရာတို့ link ရဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ဘာ tag ကိုသုံးပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် anchor tag လို့ခေါ်တဲ့ a tag ကလေးကိုဆရာတို့သုံးပေးရမှာပေါ့နော် a page အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာဆရာတို့ထည့်ပေးရမယ်နော်ပြီးတော့ရင်ဆရာတို့ a tag ထဲမှာဆရာတို့ href ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးလိုက်မယ် href ထဲမှာဆရာတို့အခု specialist plastering ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဆရာတို့တွားကျင်တဲ့ web page က m25spec.html ကိုတွားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆရာတို့ကဒီ hub ထဲမှာအဲ့ဒီ m25spec.html ဆိုတဲ့ file ကိုဆရာတို့ရေးပေးရမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလည်းပဲဆရာတို့ m25spec.html ကိုဒီလိုဘာလို့တန်းရေးလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ m25spec.html ကဆရာတို့ဒီ m25 plaster နဲ့ဆရာတို့ save folder အောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးတန်းသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာအမြဲတမ်းမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ file တွေအကုန်လုံးကို save folder ထဲမှာပဲဆရာတို့ထည့်ပါဆိုပြီးတော့ဆရာပြောခဲ့တာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါလေးကို control s တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ run ကြည့်အောင်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆို specialist plastering မှာဆရာတို့
color လေးပြောင်းသွားတယ်ပြီးရင်သူ့ကို underline လေးထားထားရပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ပုံမှာဆရာတို့ cursor ထောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့လက်ညှိုးလေးထောင်ထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါက link သွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အားကိုဆရာတို့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆို m25 space.htm ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာတွေ့လားမသိဘူးเนาะရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့သူရောက်နေတာဆရာတို့ဒီ window ထဲမှာပဲရောက်နေသေးတယ်နောက်ထပ် new window ကိုသူရောက်မသွားသေးဘူးပေါ့เนาะရောက်မသွားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့က new window ရောက်အောင်လို့မလို့ဘာသုံးပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်A test ထဲမှာဆရာတို့က target ဆိုတဲ့ attribute ကိုသုံးပေးရမယ်ပေါ့နော် target attribute မှာ value ကိုဆရာတို့က blank ဆိုတဲ့ဟာကိုပေးခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာတို့ control S နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ရဲ့ web page ကိုပြန်ပြီးတော့မှ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်စောစောတုန်းကအတိုင်းဆရာတို့ဒီ specialist clustering ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်မနှိပ်ခင်မှာဒါတို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ browser မှာက window တစ်ခုတည်းဖွင့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ specialist clustering ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ် window တစ်ခုအနေနဲ့ m25 space.html ကပွင့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဘာခေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောတုန်းကဒီ target ကိုဆရာတို့ blank ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ new window ထဲမှာဒီကောင်ကပေါ်လာတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပါပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုဆရာတို့သွားရအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ make the test other construction ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ကဘာကိုဖွင့်ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင် other construction ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ link တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင် to open the web page ကိုဖွင့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ web page ကဘာလဲဆို m25cons.htm ဆိုတဲ့ web page ကိုဆရာတို့ဖွင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ m25cons.htm ဆိုတဲ့ web page ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ other construction ဆိုတဲ့ကောင်ကို link လုပ်လို့ရအောင်လို့ဆရာတို့က a test ကိုသုံးပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ href ထဲမှာဆရာတို့က m25cons.htm ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီ a test အပိတ်ကလေးကဆရာတို့ဒီ other construction ကိုဆရာတို့ငုံထားရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရပြီပြီးရင်ဆရာတို့တစ်ချက်လောက် run ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် refresh နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ other construction ရလည်းပဲ clickable ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ m25cons.htm ဆိုတဲ့ page ကိုသူက redirect လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကသူဘာပြောထားသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် make the test content as ဆိုတဲ့ test ကိုလည်းပဲဆရာတို့ link လုပ်ပေးရမှာအဲ့ဒီ link ကကြတော့ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် to an email editor စီကို link လုပ်ပေးရမယ်to prepare an emailပို့ဖို့အတွက်ဘယ်ကိုပို့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် towerconstruction@cambridge.org ဆိုတဲ့စီကိုဆရာတို့ကပို့ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဆရာတို့ပြီးရင် with the subject line more information please ဆိုတဲ့ subject line နဲ့ဆရာတို့ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ email ပို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး link ချိန်ဖို့ဆရာတို့က a test ကလေးကိုယူသုံးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် href ထဲမှာဆရာတို့က email ပို့ဖို့အတွက်ကို mail to ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးပေးရမယ် mail to ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာ mail to ရဲ့နောက်မှာဆရာတို့ full column လေးရှိတယ်အပြောက်ကလေးနှစ်ပြောက်နော်ဒီ format ကတားတို့သမီးတို့အလွတ်ကျက်ထားမှာရမှာနော် mail to ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီအနောက်ထဲမှာကတားတို့သမီးတို့ပို့မယ်နော်email address ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ towerconstruction@cambridge.org ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ဒီ mail to ရဲ့အနောက်ထဲမှာထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကသူကsubject line နဲ့ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် subject line ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာသုံးပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် subject ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့ဒီနောက်ကလေးမှာသုံးပေးရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ mail to နဲ့ subject line နဲ့ကြာမှာဆရာတို့က question mark လေးနဲ့ဆရာတို့ကဆက်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဆရာတို့ subject ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးမယ်ပြီးရင် subject ထဲမှာကျတော့ဆရာတို့ဘာ value ပါမှာဆိုရင် more information please ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဆရာတို့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် more information please more information please ဆိုတာ okay အဲ့တော့じゃဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် more information please ဆိုတဲ့ဂျားထဲမှာဆရာတို့ space bar လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ space bar ကိုဆရာတို့က browser ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ support မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတို့က %20 ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပေးရတယ်သူက %20 ကိုမြင်တာနဲ့အော်ဒီနေရာလေးက space bar ရှိပါလားဆိုတာသူ့အနေနဲ့က automatically တည်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတို့ space bar နေရာမှာ %20 ထည့်ပေးခဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဒါကမေးပို့တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးရင် content as ကိုနှိပ်ရင်ဆရာတို့ link သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ a tag ရဲ့အတွင်းထဲမှာထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့သမီးတို့သိရမှာက mail to သုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီနောက်မှာ full column ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပို့ချင်တဲ့သူရဲ့ email address ပါမယ်ပြီးရင် subject line နဲ့ဒီ email address ရဲ့ကြားမှာဆရာတို့ကဗာထည့်ပေးရမလဲဆိုရင် question mark လေးထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ question mark လေးထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ရင် subject line နဲ့အဲ့ဒီ subject line မှာထည့်မဲ့ text ရဲ့ကြားထဲမှာကျတော့ဆရာတို့က equal sign လေးသုံးပြီးတော့မှဆရာတို့ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနော်အဲ့
နှစ်ခုကနည်းနည်းမှားတတ်တယ်เนาะဒီမှာက subject line မှာကျတော့ equal sign သုံးမယ် main to မှာကျတော့ဆရာတို့ full column ကိုသုံးတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ control s တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ web page လေးကိုသွားပြီး refresh လုပ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင် content s ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဆရာတို့ link လုပ်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะသူ့ပေါ်ဆရာတို့ဒီမှာ cursor လေးထောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့သမီးတို့ဒီ specialist clustering ဆိုတဲ့အောက်ထဲမှာတွေ့လား mail to tawara.construction@cambridge.org ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပြီးရင် subject line equal more information please ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေပြီပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကိုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ you will create new external style sheet for the website ဒီ website အတွက်ကိုဆရာတို့က external style sheet အသစ်တည်ဆောက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဆရာတို့ CSS file အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးရမယ်ပြီးရင် all color code must be displayed in hexadecimal ဆရာတို့ဒီအခု create လုပ်လိုက်မဲ့ဆရာတို့ style sheet ထဲမှာသုံးတဲ့ color code တွေအကုန်လုံးကိုဆရာတို့ hexadecimal numbers တွေကိုသုံးပေးရမယ်เนาะပြီးတော့ your style sheet must not contain HTML or scripting language ဆရာတို့ရဲ့ဒီ style sheet ထဲမှာ HTML နဲ့ scripting language တွေမပါရဘူးပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျတော့ဆရာတို့ external style sheet တစ်ခု create လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ style sheet ရဲ့နာမည်ကဆရာတို့ဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် the file name m25plaster2 ဆိုတဲ့အရှိเนาะ m25plaster2 ရဲ့နောက်မှာဆရာတို့ပါရှိမယ်ဆို underscore လေးရှိမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနောက်ထဲမှာဒါတို့သမီးတို့ရဲ့ center number နဲ့ candidate number ကိုဆရာတို့ရေးပေးရမယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျတော့ဆရာတို့က CSS file တစ်ခုကိုဆရာတို့တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့စောစောတုန်းက VS Code ထဲသွားပြီးတော့ file တွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့ new file ဆိုတဲ့ဟာကိုခေါ်မယ်ပြီးရင် select file type ဆိုတဲ့ဒီ text box ထဲမှာဆရာတို့က CSS ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဆရာတို့ create new file ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးရင်ဆရာတို့ရဲ့လက်ရှိ folder ထဲမှာပေါ့เนาะဆရာတို့တူလိုချင်တဲ့နာမည်အတိုင်းဆရာတို့က m25plaster2 ပေါ့เนาะ m25plaster2 m25plaster2 underscore center number က0123ပေါ့เนาะပြီးရင်ဆရာတို့ candidate number ရှိမယ်ပေါ့နော်007ထည့်ပြီး .css ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ create လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့မှာ CSS file တစ်ခုရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တတိထားကြည့်လိုက်ဆရာတို့ HTML file ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ greater than less than icon လေးပါတယ် CSS file ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ hash code လေးပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဆရာတို့ဒီ box လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်place a comment at the start of the style sheet ဒီ style sheet ရဲ့အစမှာဆရာတို့က comment ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ comment ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် your number center number and candidate number ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီ style sheet မှာဆရာတို့နာမည်ထည့်မယ်ပြီးရင် center number ထည့်မယ်0123ထည့်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက candidate number ပေါ့နော် candidate number ထည့်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဆရာတို့က comment ပိတ်ခိုင်းတာပေါ့နော် comment ပိတ်ခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က control နဲ့ select key လေးကိုတွဲနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် CSS file ထဲမှာဆရာတို့ comment ပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆို select star ဒီ star select ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆရာတို့ကဒီကိုရေးချင်တဲ့ comment text လေးတွေထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ select ရဲ့ star ရဲ့ star ရဲ့ select ရဲ့အဲ့ဒါကိုဒါတို့သမီးတို့က manual select star star select ဆိုပြီးတော့မရေးချင်ရင်ဆရာတို့ control နဲ့ select key ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လို့ရှိရင် comment ပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှပြန်ပြီးတော့ control နဲ့ select ကိုနှိပ်ရင် comment ပြန်ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒါတို့သမီးတို့ဒီတိုင်းလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့တဲ့ set a style for the table so that they are centered align in the browser window table ကိုတဲ့ဆရာတို့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင် center align ပို့ခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က table ကိုက center align ကပို့ခဲ့ပြီးသားဘယ်ထဲမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ m25plaster dot ဆိုတဲ့ထဲမှာဆရာတို့က inline style နဲ့ထည့်ခဲ့တာဒီမှာတွေ့လားမသိဘူးဒီမှာ style border color width 95% margin left margin auto ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဒီ inline ထဲမှာမသုံးတော့ဘဲနဲ့စောစောတုန်းက create လုပ်လိုက်တဲ့ external style sheet ထဲမှာသွားသုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ style ဆိုတဲ့ဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆရာတို့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စောစောတုန်းက create လုပ်လိုက်တဲ့ m25plaster ထဲမှာဆရာတို့ကသွားပြီးတော့မှရေးပေးရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် tables ရဲ့ဆရာတို့ style table ကို styling လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ CSS file ထဲမှာဆရာတို့က table ဆိုတဲ့ selector ကိုဆရာတို့ကယူသုံးပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်စောစောတုန်းက values တွေဖြစ်တဲ့ဆရာတို့ border colors colors ရဲ့ width 95%ရဲ့ margin left ရဲ့ margin right auto ရဲ့ကိုဆရာတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်
table ရဲ့ထဲမှာတွားပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ web page ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော် refresh လုပ်လိုက်ရင်ဆရာတို့ရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လား border colors တွေပါဖြစ်နေသေးတယ်နော်ဆိုတော့ border line တွေက2 line တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ styling ကအလုံးမလုပ်သေးဘူးဘာလို့မလုပ်သေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ CSS file ကိုဒီ M25 Plaster ထဲမှာတွားပြီးတော့ဆရာတို့က attach မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျတော့ဒီဟာကိုဆရာတို့ attach လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့သမီးတို့ရဲ့ဒီ head ထဲမှာဆရာတို့က link ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးရမှာပေါ့နော် link ဆိုတဲ့ text လေးကိုသုံးရမယ်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာပါမယ် attribute က REN ပေါ့နော် related ကဆရာတို့ဘာ file နဲ့ဆရာတို့က attach လုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် style sheet ကို attach လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ related ထဲမှာ style sheet ကိုရေးခဲ့ရမယ်ပြီးတော့ရင်ဆရာတို့က type ပေါ့နော် type ကကြတော့ဆရာတို့ရဲ့ CSS file က text file ဖြစ်တယ်ပြီးရင် CSS file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ text select CSS ဆိုပြီးတော့ရေးရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ href ပေါ့နော် href ထဲမှာကျတော့ဆရာတို့ဘာထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောတုန်းကဆရာတို့ m25 plaster 2.css ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ CSS file နဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဒီ HTML file နဲ့က link ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် link ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ border line လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်တာเนาะဆရာတို့ refresh နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့လားမသိဘူးသူကပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ CSS file တွေကလည်းပဲဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သွားပြီလို့ပြောချင်တာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့တဲ့ set the table and set border so that they are wide visible and 2 pixels wide အဲ့တော့ကျတော့ဆရာတို့က table border ကိုဆရာတို့ဘာလိုချင်တာလဲဆိုရင် 2ph လိုချင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အရာကိုဆရာတို့က color ကို white သုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ table ရဲ့ color ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဆရာတို့ဘာ table ရဲ့ color ကိုထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ table selector ထဲမှာသွားပြီးတော့မှ border ကိုမှဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင် 2ph ကိုဆရာတို့အဖြူရောင်သုံးခိုင်းတယ်ပေါ့နော် border 2ph white ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ refresh နှိပ်ကြည့်ရအောင် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ border line တွေမပေါ်တော့တွေ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆရာတို့ရဲ့ background color ကအဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် border line တွေမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်okay တခြားသော color ပေါ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်မှာပေါ့နော်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ white နေရာမှာဆရာ red ကလေးကိုစမ်းသုံးကြည့်လိုက်အနီသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ border line လေးတွေကအနီဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကအားတို့မြင်တာထင်တာရှိအောင်လို့မလို့ဆရာပြပေးရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ကပုံမှန်တိုင်း white ကိုပဲပြန်သုံးပေးလိုက်သူက white ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဘာဝဲပေါ်သေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ညာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဖြူရောင်လေးပေါ်သွားပြီပေါ့နော် refresh နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြီးရင်သူကဘာထပ်ပြောထားသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့save this as an external cascading style sheet ဆရာတို့ save လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် external cascading style sheet အနေနဲ့ပေါ့နော် external CSS အနေနဲ့ဆရာတို့ကို save လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဒါကစောစောကလေးကဆရာတို့ save လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါကိုထပ်လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးပြီးရင် take a screenshot to show the file name and all the corners of your style sheet ဆရာတို့ရဲ့ဒီ style sheet ထဲမှာပါတဲ့ contents တွေနဲ့ file name ကိုသူသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ screenshot ရိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဆရာတို့ကဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားမသိဘူးဆရာတို့ CSS file ရှိရယ်ဒီ contents တွေမြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆရာတို့က screenshot ရိုက်ပေးရမယ်ပေါ့နော် Windows Shift S ကိုဆရာတို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဆိုရင် snipping tool လေးကြာလာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ sorry Windows Shift okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ file name လည်းပါလာပြီပြီးရင်သူ့ရဲ့ content တွေလည်းပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘယ်မှာသွားထည့်ပေးရမလဲဆိုရင် evidence file ထဲမှာထည့်ပေးရမှာဆိုတော့ဆရာတို့က question number 8အတွက်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ evidence file ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဗာထည့်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် evidence 8ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာစောစောက screenshot ကိုဆရာတို့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကကျဆရာတို့ဗာပြောထားသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ねattach the style sheet m25 plaster.css m25 plaster.css ကိုဆရာတို့ရဲ့ဒီ HTML နဲ့မှာပေါ့နော် m25 plaster.html နဲ့မှာ attach လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူ attach လုပ်ခိုင်းတဲ့ဒီ m25 plaster.css ဆိုတာကဆရာတို့ရဲ့ source file နဲ့မှာပါပြီးသားဒီမှာ m25 plaster.css ဆိုတဲ့ကတွေ့လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါက source file နဲ့မှာပါပြီးသားအဲ့ဒီဟာကိုဆရာတို့
ယူသုံးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ link ချိတ်ဖို့attach လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းဆရာတို့ link ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ link tag ကိုရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဆရာတို့ head tag ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲရေးပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ link ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးမယ်ပြီးရင်ထုံးစံတိုင်း related ကိုဆရာတို့ style sheet သုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် type ကိုဆရာတို့ကtest ရဲ့ CSS ရေးမယ်ပြီးရင် h.ef ထဲမှာဆိုတော့သူပြောတဲ့ m25cluster.css ပေါ့နော် m25cluster.css ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့မှအပိတ်ကလေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ရဲ့ web page ကိုသွားပြီးမှ refresh နေလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် color background color ကြီးကအနက်ရောင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ m25cluster.css ဆိုတဲ့ file ရှိတယ်ပေါ့နော် okay m25cluster.css ကဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါကိုဆရာတို့က open with VS Code နဲ့ရေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် m25cluster.css ထဲမှာ body ရဲ့ background color ကိုဆရာတို့ကအနက်ရောင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကအနက်ရောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ style လေးတွေကပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ကနေအလုပ်လုပ်နေရလဲဆိုရင်ဒီ CSS ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအလုပ်လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ CSS file နှစ်ခုလုံးကို HTML page ထဲမှာသွားပြီးတော့မှ attach လုပ်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်သူလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရသွားပြီပြီးရင်အနက်ရောင် background သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ရဲ့စောစောတုန်းကအဖြူရောင် border line တွေပေးခဲ့တဲ့ဟာလည်းပဲဆရာတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် question paper ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက number 10ပေါ့ number 10ကကျတော့ save your web page တဲ့တာတို့သမီးတို့ရဲ့ web page ကို save လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် take a copy of your HTML source code HTML source code ကိုဆရာတို့က copy လုပ်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် place this in your evidence document တာတို့သမီးတို့ရဲ့ evidence document ထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ source code စီကိုသွားမယ်ပေါ့နော် m25cluster.html ထဲမှာရှိတဲ့ source code တွေအကုန်လုံးကို control A နဲ့ select လုပ်မယ်ပြီးရင် control C နဲ့ copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ရဲ့ evidence document ထဲမှာသွားထည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဆရာတို့က question number 10ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ EPIDNC evidence 10ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့မှစောစောတုန်းက copy ကူးခဲ့တဲ့ source code တွေကိုဆရာတို့က control V နဲ့ပြန်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့ source code တွေအကုန်လုံးကဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တဲ့ဘာပြောထားသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် display your web page in a browser ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့ web page ကို browser ထဲမှာ display လုပ်ပါဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမှာ display လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ပြီးရင် all the page can be seen page အကုန်လုံးကိုမြင်ချင်တာပေါ့နော်ပြီးရင် all text can be easily read text တွေအကုန်လုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖတ်ချင်တယ်ပြီးရင် the address bar တွေ visible address bar ဆိုတာဒါကြီးကိုပြောတာနော်ဒီ address bar ကိုလည်းသူကမြင်ချင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် recite it နော်တကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆရာတို့ဒီ web page ကြီးကိုဆရာတို့ recite လုပ်ပါလို့သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် take screenshot တဲ့ evidence showing your web page in the browser ဆရာတို့ browser ထဲမှာ display ပြနေတဲ့ web page ကြီးကိုဆရာတို့က screenshot ယူပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို screenshot ယူတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃ခုလုံးပေါ့နော် page ထဲမှာပါတဲ့ content တွေအကုန်လုံးကိုတိတိကျကျမြင်ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အကုန်မမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်မမြင်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာဒီမှာဆို scroll သွားနေရပါပေါ့နော်အဲ့ကြိုင် screenshot ရရင်အကုန်အပြည့်မပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတို့က zoom out လုပ်လိုက်ပေါ့နော် control နဲ့ minus နဲ့ကိုတွဲသုံးလိုက်လို့ရတယ် control နဲ့ plus နဲ့ကိုလည်းတွဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ web page အကုန်လုံးကြီးကိုဆရာတို့မြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ screenshot ရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော် Windows Shift S ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ screenshot ရိုက်တဲ့ snipping tool ရလိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ screenshot ရိုက်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ရိုက်ပြီးသွားရင်ဆရာတို့က test number 10ကိုလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ test number ရဲ့10ရဲ့အောက်ထဲမှာပဲဆရာတို့သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ evidence file ကိုဆရာတို့ screenshot လေးကိုသွားထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီ web authoring ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါ total 38မှတ်ပို့ပါနားမနေတာရှိလို့ရှိရင်လည်းဆရာကို direct message ပို့ပြီးတော့မှလမ်းမေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါတို့သမီးတို့တိတိကျကျလေးကြည့်ကြပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye